Mais il dit yaqra'una al-Qur'ana la yatajawazu taraqiyahum. Allahu Akbar. Si tu le vois lire le Coran, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Quand il dit ça, toi tu dis non, moi il ne sait pas lire le Coran. Il dit walakin la yatajawazu taraqiyahum. Mais toute la lecture là, ça ne dépasse pas leur gorge. Ça veut dire qu'il n'y a aucune crainte de Dieu dedans. Wallahi, Allah ne sait rien fouiller là. Car quand il y a d'autres mots qu'il faut quoi quand il dit à Bana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Allah. 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 صارما وصل الغواني وتزل ذكر الأغاني. صارما وصل الغواني. الله الله. وتزل ذكر الأغاني. وارمي بالبيد الحساني. الله وصل مكتوم ديناني. والملاهي والمعاني. الله الله. من كيران أو مباني. كل ذي ويك شراب. الله وابقي روحا للمعاني. كل ذي ويك شراب. الله الله. وابقي روحا للمعاني. عينها إن حق هاكن تاليا سبع المساني. بصفات ذاتها كان الله رتبة ليست لساني. فهو مختار البرايا قبل تكوين الكيان. فهو مختار البرايا. الله قبل تكوين الكيان. برزت حضرة طه الله قبل تكوين المكان. الله الله. وله عمر طويل. الله الله. قبل تقدير زمان. الله الله. إنني قبل البرايا. الله الله. حبه شغل الجنان. الله الله. إنني قبل البرايا. الله الله. حبه شغل الجنان. الله الله. فهو أكلي وشرابي. الله الله. وهو ديني وجناني. الله الله. وهو أنسي وهو كنزي. الله الله. وأميني وأماني. الله الله. ورفيقي وطريقي. الله الله. وجوادي وسناني. وربوعي وقصوري. وهو خيرات الحسان. وهو بيعي وشرائي. وهو حرسي وجناني.
ليس لي غير المكافى ولذا تمجناني لا ترى ذكرا سواه الله في فؤادي أو لساني لا ترى ذكرا سواه الله في فؤادي أو لساني إن أرى ذكرا سواه غير لحو ومجاني وامتداه لسواه ضيف جن لا أراني إنني طول حياتي رب أمن وأماني الانتصار بالمفادى وهو عيني وإياني ففؤادي مزماني الله في شديد الهيمان وحبيبي مشفاني وصفى لي قد مهاني وهو العبد وأيضا الله رمزه هاء التداني وهو عين الاسم والحرف حرف تحقيق المعاني وحبيبي ومعادي الله في تقاس وتداني وهو دائي ودوائي قد براني وشفاني وهو دائي ودوائي الله قد براني وشفاني ليته الوقت حباني وصله فهو كفاني داء الشوق كل وقت في شديد الهيجان ذل نفسي وهواني الله مفقري روض الجنان ما بقى لي من بقاء من غرامي وهناني وزفيري وبقائي وأراني لا أراني وزفيري وبقائي الله وأراني لا أراني لائم فرسي لحالي قد دهاني ما دهاني كم قليل قد جفاني الله لغرامي ورماني رب سنو كنت أرجو وصله ثم جفاني ونهاني ولهاني وشجاني ونفاني ليس لليوم قليل غير ما منك أتاني غير
هذا قد كلاني الله الله آزلا لكل آني الله الله مزق جلد جهارا الله الله أخرجوني من مكاني الله الله مزق جلد جهارا الله الله أخرجوني من مكاني الله الله دون ذنب غير أني الله الله هبطها في جناني وأرى لو مزقوني الله بمواد الهندواني لم ينالوا ما أرادوا الله الله قد مضى وكفاني الله الله لم ينالوا ما أرادوا الله قد مضى وكفاني بارك الله الله بارك سيدنا الله محمد لم صلى الله عليه ينالوا وسلم. ما أرادوا قد مضى وكفاني آمين. إن شاء الله إن شاء الله أنتم من لسنا منهم إن شاء الله. بارك الله. On remercie le Tout-Puissant Allah. آمين. Chouhoud a fait monter un peu l'adrénaline. On prie Dieu, Inch'Allah, que ça rejoigne Cheikh Ibrahim Niasse quelque part. Amen. Inch'Allah, avant de continuer, on a Non. reçu un grand visiteur qui est arrivé de Medina Bay, نعم le fils de Cheikh Hussein Niasse. نعم Il s'appelle Lamine Niasse. نعم Et c'est lui-là que le père de Baye Niasse avait dit qu'il avait un fils نعم qui était allé en Sierra Leone, Non. à Conakry. نعم Raison pour laquelle Baye Niasse était sorti pour aller le chercher. نعم C'était son père. نعم Donc ça fait que Baye Niasse est parti en Sierra Leone, il est allé en Gambie, tout. نعم On parle beaucoup de lui, Inch'Allah. Donc c'est son fils qui est venu ici. نعم Depuis quelques 4 jours ou Non. 5 jours, il est avec nous. Nous والله lui souhaitons la bienvenue, Inch'Allah. نعم نرحب بك إن شاء الله. وفي ختام هذه الجلسة نعم. سوف نقدم لك ميكروفون تقدم لنا إن شاء الله ما تيسر من النصائح في ختام هذه الجلسة إن شاء الله. Donc à la fin de la cérémonie, on va Non. lui donner le microphone, il va vous dire 2 mots, Inch'Allah. نعم Alors ceci étant, أها nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala. قصبة Il a fait beaucoup de choses pour nous. نعم Il nous a donné le prophète Mohammed. صلى الله Il عليه nous a وسلم donné Cheikh Ahmed Tijani. الشريف Il nous a donné Maulana Cheikh Ibrahima. ياس Et il nous a donné Cheikh Hassan Ali Sissé. سيسي Cette Zawiya a bénéficié de beaucoup de choses. والله Il nous a aussi donné Cheikh Tijani Ali Sissé. سيسي Ce sont nos différents trésors. كان C'est avec ça que nous affichons notre fierté. والله Celui qui veut concourir avec nous, نعم on lui dit de nous envoyer des personnes semblables à ceux-là. والله إدراه تكبير Lui donner quelqu'un comme le prophète Mohammed, نعم ITC, نعم pour parler en Djoula. Qui peut nous donner quelqu'un comme Cheikh Ahmad Tijani, إيه تصرف ITC. والله Qui peut nous donner quelqu'un comme Cheikh Ibrahim Niasse, تي ITC. تي Qui peut nous donner quelqu'un comme Cheikh Hassan Ali Sissé, تي ITC. والله Qui peut nous donner quelqu'un comme Cheikh Tijani Ali Sissé, تي ITC. والله إدراه Donc si nous on les a, نعم toi tu n'as pas, أها nous on ne se regarde pas hein, والله pour dire que nous sommes mieux que toi, on le regarde pour dire que nous sommes mieux que toi. سيغاتولا Parce que si Dieu n'avait pas voulu, نعم il ne nous aurait pas donné ces personnes. والله الحمد لله Barkada. قصبة Et il ne faut jamais l'oublier. كان Souvent, certaines faveurs, نعم certaines grâces que Dieu te donne, نعم quand tu es habitué à ça, نعم ça devient pour toi une chose ordinaire. الله أكبر C'est comme ça que la nature humaine est. كان Même celui qui a un milliard, نعم au début, quand il a eu un milliard, il était content. نعم Mais quelque temps après, أها il trouve que le milliard n'a même rien. الله أكبر Tu vois, il veut marier une jeune dame, نعم il est chaud. أها Quand il a marié net, نعم جيجي تجلا إيه c'est comme ça que l'être humain est. Voilà pourquoi Dieu dit Fazakir, نعم inna zikra tanfa'ul mu'minin. والله إدراه Rappel, نعم parce que le rappel est utile aux كان croyants. Ça fait que tout ce que tu voulais négliger là, نعم ça revient sur la surface. Il dit, ah,
Je ne dois plus négliger ça là, c'est très important pour nous. Non. Cela nous rappelle une petite histoire qui s'est produite pendant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un monsieur qu'on appelait Zul Khuwaysira At-Tamimi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Sayyidina Ali pour le représenter au Yémen. Sayyidina Ali est parti là-bas. Vous savez, les Yéménites avaient un grand amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À tel point qu'il disait Allahumma barik lana fi yamanina wa shamina. Il dit, oh Dieu, il faut mettre la baraka dans notre Yaman et dans notre Sham. Sham, c'est l'actuelle Syrie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait que je sens que an-nafahatur rahmaniya ta'ati min al-Yaman. Que je sens que l'esprit divin provient du côté de Yaman. Tellement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aimait Yaman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc il a envoyé Sayyidina Ali au Yémen. Et quand il est parti, les Yéménites qui aimaient beaucoup le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont donné des cadeaux, des hadiyas pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était beaucoup d'or. Et quand Sayyidina Ali est revenu, il a remis tout ce or-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed ne gardait rien, c'était sa nature. Wallahi. Il donne et il n'a pas peur de la pauvreté. Wallahi. Il n'est pas comme moi et toi. Qui, quand nous avons 5 000 francs, quand on donne 1 000 francs, on dit maintenant il reste 4 000 francs. Donc ça va finir bientôt. Donc on a qu'à faire attention. Le prophète, c'est pas comme ça. Quand il donne, c'est en ce moment-là qu'il pense qu'il y a beaucoup que Dieu va donner. Donc voilà pourquoi souvent il y avait des containers de hadiya qui venaient pour le prophète Mohammed. La même nuit, il partageait tout. Et souvent même, il oubliait même les membres de sa famille. Alors, quand Sayyidina Ali est revenu avec ce tort-là, il a remis ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed a reçu l'or. Le même jour, il a tout distribué. Il a regardé des gens qui étaient des nouveaux reconvertis à l'islam. Ils n'étaient ni médinois, ni mécois. Ça veut dire en clair qu'ils n'étaient ni muhajirin, ni ansar. Les muhajirin, ce sont ceux qui sont arrivés de la Mecque et qui ont soutenu le prophète Mohammed. Et ils sont venus s'installer à Médine avec le prophète Mohammed. Les Ansar sont ceux-là qui ont reçu le prophète Mohammed, qui l'ont soutenu. C'était les habitants de Médine. C'était deux grandes familles, Al-Aws ou Al-Khazraj. Ces deux grandes familles-là ont reçu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela qu'on appelle Abna ou Ila. Bref, quand le prophète a reçu ça, il a donné à ceux-là qui n'avaient pas une grande foi encore. Ou bien ceux-là qui venaient d'embrasser l'islam, histoire de les encourager. Il sait bien que ils ne se sont pas reconvertis à l'islam à cause de l'argent. Mais lui-même, de par sa générosité, il leur a donné ça. Il y en a même à qui il donne, ils disent non, c'est pas à cause de ça que nous sommes devenus. Il dit non, prends, c'est moi qui t'ai donné. Parce qu'ils étaient sincères. Le prophète les a donnés comme ça. Alors quand il a fini de distribuer tout l'or là, il y a un monsieur qui s'est levé. Ce monsieur-là n'a pas été digne, il n'a pas été respectueux vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelait Abdullahi Zul Khuwaysara At-Tamimi. Il dit Ya Muhammad, ittaqillah. Inna hazihi al-qisma ma urida biha wajhullah. Il dit oh Muhammad, crains Dieu. Le partage que tu viens de faire là, tu ne l'as pas fait pour Dieu. Le prophète l'a regardé. Avant que le prophète ne parle, Sayyidina Omar s'est tenu debout avec son glaive. Il dit Atoima Koutié.
Allez trouver Télé. Il dit, laisse-moi, prophète Mohammed. Je vais lui trancher la gorge sous allez. Mais tu es fou, c'est au prophète que tu parles comme ça. Wallahi. Il y a Khalid bin Walid aussi qui s'est levé. Il dit, Wallahi Mohammed, laisse-moi, je vais le tuer. Ça veut dire que depuis ce moment-là, les compagnons du prophète Mohammed n'acceptent pas un certain manque de discipline ou de manque de respect vis-à-vis du prophète sallallahu à tel point même qu'ils pouvaient te tuer. Parce que ils connaissaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que vous voyez souvent dans certaines zawiya, devant certains grands cheikhs. Il y a certaines personnes qui n'acceptent pas. Wallahi. Il y a toujours dans les zawiya les Khalid et les Omar. Wallahi. Il y a aussi les Abu Bakr et les Ousmane. Allahu Akbar. Et c'est cool number. Alors doucement. Inch'Allah. Omar, Khalid, un que Dieu n'a qu'à ouli kaboui. Wallahi. Alors bref. Le prophète a regardé le monsieur, il a dit khibta wa khasirta. Wallahi. Koi tachina. Ibonena. Alan kisi. Il dit faman ya'adil in lam a'adil. Wallahi. Qui serait juste sur moi, je ne suis pas justement Mohammed. Ta'manuna ala wahyi samai. Summa la ta'manunani ala al-'adli. Wallahi. Vous avez confiance en moi quand je vous dis que je reçois la révélation des cieux et vous n'avez pas confiance en moi quant à ma justice. Ça a touché le prophète Mohammed. Aw dan bina ko noko ko ala de ya diyan abetla ka foka dan tenene ka la dilia fon fela la ko yo muye wallahi il a dit à Sayyidina Omar Sayyidina Khalid il dit da'uhu, laissez-le parce que celui-là voulait vraiment le tuer. Wallahi. Il dit laissez-le. Ako fa inna min di'dihi hadha ar-rajul. Il dit dans l'épine dorsale de ce monsieur là. Aqwaman. Je vois un peuple qui va venir. Hudathahul asnan. Les dents là, ça vient de pousser. Ça veut dire qu'ils sont jeunes. Sufahahul ahlam. Ils sont idiots. Yaquluna biqawli al-khayr al-bariyya. Quand ils viennent, il te dit que le prophète a dit. Ils ont mémorisé tous les hadiths. Il dit ces personnes-là. Il dit tahqiruna salatakum ila salatihim. Wallahi. Vous-même, vous minimisez votre prière quand vous voyez leur prière. Wa siyamakum ila siyamihim. Wallahi. Votre manière de jeûner là. Quand vous voyez eux leur manière de jeûner, vous-même vous êtes gêné. Vous dites que non, ceux-là ils jeûnent mieux que nous. Allahu Akbar. Mais il dit yaqra'una al-Qur'ana la yatajawazu taraqiyahum. Allahu Akbar. Si tu les vois lire le Coran, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Quand il dit ça, toi tu dis non, moi il ne sait pas lire le Coran. Il dit walakin la yatajawazu taraqiyahum. Mais toute la lecture là, ça ne dépasse pas leur gorge. Ça veut dire qu'il n'y a aucune crainte de Dieu dedans. Wallahi. Allah rien fouita là. Ka kandia durbu mo ka fo kwa kanka dia bana. Il dit yamrukuna min ad-din kama yamruku sahamu min ar-ramiyya. Allahu Akbar. Il dit ces personnes là. Tu vois quand tu prends un arc, tu mets une flèche dedans. Quand tu tires la flèche là, ça sort de l'arc et ça revient plus dans l'arc. C'est comme ça qu'ils sortent de la religion. Allahu Akbar. Il dit si vous les trouvez, nos bangela wakati la tuez-les. Allahu Akbar. Comme a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On dit un. Quel est? Le prophète pratiquement il a maudit. Il a maudit pour quelle raison? Vous tous avez compris la raison pour laquelle le prophète l'a maudit. Les gens sont venus voir le prophète Mohammed. Ça c'est un autre fait. Ils disent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous avons un jeune ici à Médine. Il passe toute la nuit
dans la prière. Naam. Toute la journée dans le vol. Naam. Avec celle que souffert. Naam. Avec chioni qui est levé. Allahu Akbar. Le prophète a dit, est-ce qu'il prie? Il dit Non. oui qu'il prie. Il dit, fa'idna salatahu tamna'uhu. Allahu Akbar. Il dit, laissez-le da'uhu. Non. Laissez-le. Sa prière va l'empêcher de voler. Sa prière va l'empêcher de voler. Il a fallu quelques jours seulement. Non. Quand on voit le jeune là se repentir sincèrement. Allahu Akbar. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vole plus. Takbir. Pour confirmer la parole du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comparons les deux. Non. Celui-là, lui il vole. Le prophète ne l'a pas maudit. Non. Non. Sa prière va l'empêcher de voler. Non. L'autre là, non. On dit quand il est venu voir le prophète Mohammed, quand il s'est tenu debout, non. Et que les gens l'ont regardé, quand tu regardes ses yeux, non. Tu sais qu'il ne dort pas la nuit. Non. Il passe tout le temps dans les prières aussi. Non. Mais lui, il ne vole pas. Tellement il se prosterne pour Dieu. Non. Jusqu'à c'est-à-dire à ton courant. Non. Wallahi. Tellement il passe le temps à se prosterner. C'est le que fait. Mais le prophète n'a pas dit daouhu. Abada. Il a dit ça, il dit khibta wa khasirta. Non. Ko i bonena. Non. I tatiena. Non. Voilà. C'est comme s'il disait tu es maudit. Alan Kisoma. Qu'est-ce qu'on retient de ça? Non. Qui a appris la prière? Non. Qui l'a appris la prière? C'est le prophète sallam. Tout ce que lui sait de la justice, de l'amour de Dieu, c'est le prophète Mohammed qui l'a appris ça. Il a tellement prié maintenant qu'il pense que lui-même est mieux que le prophète Mohammed sallam. Et c'est comme ça que ça veut dire. Il a tellement prié la nuit. Maintenant, pour lui, lui, il craint Dieu que le prophète Mohammed. Allahu Akbar. Il connaît Dieu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. À tel point que lui, il va corriger le prophète Mohammed. Wallahi. Et jusqu'à ce qu'il dise au prophète Mohammed, aie peur de Dieu, crains Dieu, ittaqillah. Allahu Akbar. Nous-mêmes, souvent, ça nous arrive. Hein? Tu es là, tu prends un disciple, tu l'aides à atteindre un certain niveau. Tu l'envoies à Medina Bay, tu l'envoies à Fès. Tu vas trouver que c'est lui-même qui veut maintenant montrer que lui connaît ça là plus que toi. Wallahi. Avec ce que avec la Ninchama Soro. Il va te dire que non, moi je connais chaque instant si plus que toi. Moi je connais même chaque Tijan si que toi. Wallahi. Et ça arrive comme ça. Chez Tanabe de Moro de Skunate. Hey. Ni Moro Mafara. Feminka Folo Soro. Anyogona Bao Soro. Allahu Akbar. Alankisi. Oui. Toi, tu ne peux pas connaître plus que celui qui t'a envoyé là-bas. Tu ne peux pas respecter plus que celui qui t'a envoyé là-bas. Celui qui t'a montré ça. Wallahi. Ça arrive aux disciples tel que ça arrivait aux disciples du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette affaire-là est basée sur la discipline. Wallahi. Il a manqué de discipline vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement il a été maudit lui-même, mais toute sa descendance aussi a été maudite. Wallahi. Alankisi. Dieu les a maudits et tous. Wallahi. Parce que seulement il s'est arrêté. Dieu dit le prophète Mohammed ait peur de Dieu. Il y en a qui ne vont pas s'arrêter même devant les chefs pour le dire. Mais ils vont le dire d'une certaine manière. Ni filulo ala yemoro kana. Amin. Mais qui tout kake. Kasoro iba kalama. A kolokolo na jigila ikan cheka jugo. Wallahi. Ala antigamene. Ala kan bela jelen tegamene. Amin. Mais contrairement à cela,
Le prophète Mohammed a livré la bataille de Hunayn. Naam. Ils étaient nombreux ce jour-là. Naam. À tel point qu'il disait, Lan nughlaba min qilla. Naam. Il dit que cette fois-ci-là, Naam. si les gens ont dit que la bataille de Badr était difficile parce qu'on était peu en nombre, Naam. maintenant là on est nombreux. Allahu Akbar. Les ennemis ne pourront pas nous vaincre. Okay. Dieu les a dit, c'est pas parce que vous êtes nombreux que vous allez pouvoir vaincre. Non, non, non. Naam. C'est moi Dieu qui vous assiste. Takbir. Dra. La première tranche de la bataille, Naam. ça a été tellement dur Oh. à tel point que tous les sahabas ont fui. Allahu Akbar. Amano qiyada. Sauf quelques 10 ou 12 personnes qui sont restées avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Sallam. sallam. À Bebourla. Wallahi. Chema chebulu. Qam min fi'atin qalila. Ghalabat fi'a kathira. Dra. Bi'iznillah. Naam. Ce n'est pas le nombre seulement qui fait, Oh. mais c'est surtout l'assistance de Dieu. Wallahi. Les Al-Ashra al-Mubashirin bil Jannah, ils sont reçus au prophète. Le prophète Mohammed a pris son épée, il dit Ana nabiyullah kazib. Ana ibn Abdul Muttalib, je suis le prophète en toute vérité. Wallahi. Et je suis le digne fils de Abdul Muttalib. Naam. Je n'ai pas peur, j'ai le cœur vaillant. Moi, je vais même si tout le monde fuit pour me laisser. Dra. Wallahi. Voilà pourquoi les Sahaba disaient Naam. Sallallahu alayhi wa sallam. quand sur le champ de bataille, quand c'est compliqué, c'est dur, Naam. nous tous on va derrière le prophète Mohammed. Sige. Allez kutige. Wallahi. Takbir. Après cette bataille-là, Naam. les mécréants ont été un peu idiots. Naam. Ils sont sortis avec tout leur bétail. Ils sont sortis avec toutes leurs femmes, Naam. leurs filles. Ils sont sortis avec tout cela Naam. pour obliger les guerriers à combattre. On dit, voici vos filles. Naam. Dieu mena son qui digne fait que un fleque. Naam. Voici toute ta richesse, tes bétails. Naam. Est-ce que tu vas accepter qu'on vous combatte et prendre tous tes bétails? Naam. Donc ils ont été idiots, ils ont fait sortir tous les bétails. Wallahi. Et puis ils ont perdu la guerre. Naam. Donc du coup tout ça est devenu pour le prophète Mohammed. Sallam. Les femmes là haut, Naam. les enfants là haut, les bétails là haut. Naam. Tout était maintenant dans la possession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Takbir. Alors qu'est-ce que le prophète va faire? Naam. Allah bla. Il prend ça là, Oh. il commence à distribuer. Wa. Il donne, Naam. il donne, Naam. il donne. Naam. C'était l'homme le plus juste. Wallahi. Dra. Il a donné tellement Naam. qu'il n'a rien donné aux Ansar, Allahu Akbar. les gens de Médine. Naam. Ils n'ont pas été contents. Naam. C'est comme si tu as donné à tous les Koulibaly Naam. et puis tu n'as pas donné au Ouattara. Naam. Ils ne sont pas contents, ils sont assis là. Bon, je vous aussi à donner pour lui. Naam. Ami mokela digi. Ils ne sont pas contents, Non. ils sont assis, ils ont commencé à parler. Wallahi. Et puis le prophète a entendu ce qu'ils ont dit. Naam. Il a demandé à leur chef, Saad ibn Obad, Naam. il dit, je veux que tu réunisses Naam. tous les Médinois qui sont venus sur ce champ de bataille. Wallahi. Que tous viennent, convocation urgente. Non. Je vais les voir. Tiens. Ils sont tous arrivés, ils sont assis. Naam. Il a dit qu'aucun Mekwa n'entre ici, Allahu Akbar. sauf Sidna Abu Bakr. Naam. Sidna Abu Bakr seulement est rentré. Naam. Voici ce que le prophète a dit. Oh. Il dit In shi'tum Naam. qultum Oh. wa saddaqtum wa suddaqtum alayhi. Naam. Que si vous vouliez, vous auriez pu dire Oh. et vous aurez eu raison. Wallahi. Vous aurez pu dire quoi? Naam. Que ji'tana hariban Tiens. fa awaynaka. Wallahi. Dra. Que tu es arrivé de la Mecque là fait comme un fuyard. On Naam. te chassait. Oh. Mais quand tu es arrivé à Médine, ce sont nous qui t'avons accepté. Wallahi. Que si vous avez dit ça là, je vais dire que vous avez raison. Naam. Si vous vouliez, vous auriez pu dire tu es venu ici pauvre. Naam. Nous, Oh. on t'a enrichi. Allahu Akbar. Je vais dire que vous avez raison. Naam. Si vous vouliez, Oh. vous auriez pu dire que tu es arrivé ici ayant peur. Naam. Nous, on t'a rassuré. Allahu Akbar. Je vais dire que vous avez raison. Naam. Tout ça là, vous avez raison. Oh. Mais moi aussi, à mon tour, Aywa. je vous dirai que Naam. Alam ajidkum dullalan Naam. fahadakumullahu bi. Wallahi ukra.
Est-ce que je ne vous ai pas trouvé dans l'égarement نعم et que Dieu vous a guidé par moi? والله درا Est-ce que je ne vous ai pas trouvé dans l'ignorance نعم et Dieu vous a donné les savoirs par moi? جاء Est-ce que et me disent oui, نعم oui. ايه Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? والله درا À cause de quelques biens mondains نعم qui ne vaut rien du tout. Vous avez commencé à jaser partout. نعم Que le prophète nous a négligés. Non. Le prophète nous a laissés. Non. Alors que c'est nous qui l'avons aidé. Non. C'est nous qui avons fait ceci. Non. Nous avons fait cela. Il dit, ثابت Ama tardawna نعم an yazhaba an-nasu bisha نعم wal jimal wa tarji'una antum bi rasulillah. والله صلى الله عليه وسلم Il dit, n'accepterez-vous pas نعم que les gens à qui je donnais du bétail là partent avec le bétail نعم et que vous gardiez le prophète Mohammed? صلى الله عليه وسلم درا لا إله إلا الله Quand le prophète a dit ça là, نعم et même ils ont su leur tort جاء et ils ont commencé à pleurer. نعم Le prophète Mohammed lui-même il pleure. والله إيه Véritable scène d'amour. نعم Ah, il y a un choc de kan wakati dɔ la. إيه Olu bɛ kasi a bɛ na n jalaki ten dɔrɔn pe نعم ko ne ka misi ni bakɔrɔniw di mɔgɔw ma أها ka ɲina aw kɔ نعم ko aw de ka ne dɛmɛ. نعم والله A tɛ sabari wa? نعم Yala aw tɛ sɔn ko mɔgɔw ka taa ni misi ni bakɔrɔniw ye نعم hali u ka sɔkɔ ni alakira Muhammed ye wa? والله صلى الله عليه وسلم O ko walayi tiɲɛ b'u bolo. درا Misiw نعم ani bakɔrɔni نعم ani ɲɔgɔmɛw أها ninnu tɛ foyi ye anw ka kanda kɛrɛfɛ. تكبير Y'an kana min na k'an Naam. bɔ fili la a نعم ka fisa ni fɛn bɛɛ ye. بيو Aba fana tɛ se k'i sara. والله الله أكبر Masalaw bɛ kasi. نعم Alakira bɛ kasi. نعم Ça c'est une grande leçon. نعم Pourquoi c'est une grande leçon? Souvent même nous-mêmes dans la Zawiya même ça nous arrive. جاء Ah, tu vas trouver certaines personnes qui disent, ah, nous-mêmes depuis longtemps on est avec les chèques. نعم C'est nous qui l'avons aidé à être ici là. نعم Même quand on construisait la mosquée là, Non. et nous-mêmes on a mis notre argent dedans. Oh. إيه أما النغدة نعم Chaque vendredi même on cotisait comme ça, ceci et cela. نعم Maintenant là, c'est avec d'autres jeunes qu'il est. أها الله أكبر Au commentaire, ni kamé, كوبيد il est diabétique. والله Du coup, les gens oublient les véritables raisons pour lesquelles ils sont venus chez l'homme de Dieu. والله Ils pensent que c'est à cause de Dunya. نعم Et quelle Dunya même? والله درا Des choses que depuis que Dieu a donné, نعم c'est nous tous qui partageons ça. جاء Mais le Shaitan est fort. كوجو C'est par là-bas qu'il rentre. نعم Il dit, tu as vu maintenant, Chérif Oumar, maintenant il est riche. Hein? نعم Tu as vu ceci et cela. نعم Voilà, il sort maintenant avec ses femmes, c'est eux qui vont manger avec lui. نعم Donc on commence à faire des commentaires inutiles. نعم Et il y a des gens qui vont s'asseoir نعم et ça là, ça leur fait plaisir. أها Comme si نعم le jour même qu'il est arrivé sur le chèque là, نعم c'était pour dire chèque, je suis avec toi. Si tu gagnes l'argent, on n'a qu'à partager ensemble. إيمانا وكما Ah oui, والله il oublie qu'il est venu pour Dieu نعم et que Dieu merci, il a commencé à connaître ce Dieu là. نعم Du coup, tout ça devient zéro à côté de lui. والله إيه Pourquoi? نعم Pour quelques étincelles mondaines نعم qui ne valent rien du tout. والله إيه Et ils commencent maintenant à critiquer le chèque, نعم à créer de la haine dans leur cœur. نعم Et puis en même temps, نعم lui il veut que quand il va s'asseoir sur son chapelet là, نعم que Dieu n'a qu'à exaucer sa prière. إيه أبقى هذا Obayina Bochogodi, ما النغو Cheikh Ahmad Tidjani radiallahu ta'ala anhu disait, الشريف il dit, نعم si tu vois le prophète Mohammed dans un songe نعم qui a pris la forme نعم de quelqu'un نعم pour t'enseigner un nom de Dieu نعم ou te donner un nom de Dieu, نعم ça veut dire que أها si tu veux que son nom de Dieu là, Dieu t'exauce en Non. fonction de ça, نعم l'homme là, tu lui dois tout respect. التكبير Si tu as une petite rancune ou rancœur dans ton cœur نعم contre lui là, نعم
tes prières ne seront pas exaucées. Ça, c'est rêve seulement tu as vu. Non. À plus forte raison, quelqu'un même qui a prié pour te donner. Mais. À plus forte raison, quelqu'un même qui t'a montré le chemin de ça, là, comment on fait. Wallahi. Toi, tu veux avoir de la rancune dans ton cœur contre lui. Non. Et puis, tu te plains. Tu dis, et il te sait que Moussa Diabe be soro yoromina. Non. Où tu seras exaucé là. Non. Toi-même, tu as fermé ça. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Non. Ça arrive à beaucoup de personnes. Wallahi. Ame komina nike. Non. Ala kododo. Tiens. Ni ba fe yanabo. Non. Sira doli bala. Allahu akbar. Ni mo sira tagama. Non. Ita be ke sege chamambadi. Alan kisoma. Ala kan kisi ko bo sege ma. Amin. Sege ma ide. Et anyola kera yoro bela jelena. Non. Toi-même avec tes propres amis. Non. Quand tu commences à devenir d'après lui quelque chose. Non. Il trouve que tu n'es plus correct envers lui. Tiens. Il y a des gens qui sont comme ça. Oui, il y a des gens aussi, quand ils commencent à être patrons, non. Ils se coupent de toute leur ancienne amitié. Wallah. Ce n'est pas une bonne chose. Non. Il y en a même, on va les voir. Maintenant, tu es devenu un grand directeur. Non. Tu ne dois plus être avec ceux-là. Tiens. Ce n'est pas une bonne chose. Wallah. Les nouvelles amitiés là. Non. Peu sont sincères. Tiens. C'est juste pour des intérêts. Wallah. Oui, non. C'est normal. Si tu as devenu quelque chose, que tes amis anciens qui n'ont rien là, qu'ils te demandent un service. Wallahi. C'est pas parce qu'ils t'ont demandé un service une fois, deux fois, non, qui veut dire que tu ne dois plus marcher avec eux. Wallahi. Il y a des gens sont comme ça qui réfléchissent. Parce que lui, il est devenu un grand directeur. Moi, je le voir. Ah, vraiment, il faut m'aider, mon Dieu, quelque chose. Non. On coupe en même temps. Wallahi. On ne doit plus composer avec les pauvres qui n'ont rien. Maintenant, il cherche des amitiés, des gens qui ont les moyens comme lui. Non. Voilà, qui sont là, qui ne regardent que ses intérêts. Non. Quand il n'a plus d'intérêt avec toi, non. il te lâche, il s'en fout de toi. Wallah. Où il te connaît? Yorossi. Où il te connaît? Il ne te connaît pas. Wallah. Il est venu à cause du fait que toi, tu es directeur. Non. Toi, tu es patron. Non. Dès l'instant que tu perds ton poste, que tu l'appelles, il ne prend plus le téléphone. Allahu Akbar. Parce qu'il est Benao. Tu n'es plus à son niveau. Non. Faisons beaucoup attention dans ce que nous faisons. Non. Et arrêtons de faire des petites critiques qui n'ont aucune importance dans notre vie. Non. Mais en même temps, ça te condamne davantage. C'est dans Ousmane. Non. Amin. C'est comme ça que ça a commencé avec lui. Un mounafik qu'on appelait Abdullah ibn Sabai. Non. Il s'est fait passer pour un musulman. Non. Et comme au temps de Sayyidina Ousmane, c'était la fitna. Non. Sayyidina Ousmane a pris les gens de sa famille. Non. Il les a rapprochés du pouvoir. Non. Il les a rapprochés du pouvoir. Non. Parce que quand c'est compliqué là, il donne le mouna. Non. Il va au loup de Takabla qui refait. Sayyidina Ousmane a pris des gens en qui il avait confiance, les amis autour de lui. Non. Et Abdullah ibn Sabai a trouvé un moyen pour créer la zizanie dans le cœur des autres compagnons du prophète Mohammed. Quand il voit comme ça, il vous prend vous deux là. Non. Il dit, vous-même regardez. C'est que Ousmane fait là. Est-ce que Sayyidina Omar a fait ça là? Est-ce qu'Abou Bakr a fait ça? Non. Est-ce que le prophète a fait ça là? Non. Quand le prophète était là, tout le monde rentrait, tout le monde voyait le prophète Mohammed. Lui, il est venu, il a mis un portier. Non. Il a mis un portier. Non. Autant de Sayyidina Ousmane. Non. Pour rentrer là. Non. Il faut voir d'abord la sécurité d'abord. Mais c'est parce que l'environnement même était miné. Wallahi. Il fallait se protéger en fonction de ton époque. Non. Mais Abdullah ibn Sabai a commencé à empoisonner les cœurs des uns. Non. Il va dans ce groupe-là. Il dit, regardez ce qu'il fait. Ça, c'est pas bien. Non. Nous sommes dans la religion. On ne peut pas faire ceci et cela. Il va chez cela. Non. Il va chez cela. Non. À tel point qu'il a remonté tout le monde contre Wallahi. Et il y a des gens aussi qui sont comme ça. Wallahi. Non. Ah, tu as vu, non? Tu as vu, non? Non. Maintenant, les chèques là, c'est avec ses frères, ils sont. Non. Quand nous, on était là ici, même ses frères même n'étaient pas là. De nous coup d'été. Il va commencer comme c'est vrai. On était là avec le chèque ici. C'est nous-mêmes on partait. Chitana.
Avec do. Non. C'est comme ça qu'ils sont restés jusqu'à ce que on ait assassiné Sayyidina Ousmane. À cause de lui, c'est manigance. Mais l'histoire se répète. L'histoire se répète. Les gens doivent faire beaucoup attention. Et puis c'est normal que souvent on revienne sur ça. Parce que quand la marche dure là, finalement on ne sait plus pourquoi on marche. Wallahi. Wallahi, on marche pourquoi? Pourtant quand on avait commencé la marche, le but était clair. Mais on a tellement marché qu'on a oublié le but. Maintenant entre nous, au lieu de regarder notre objectif, c'est nous-mêmes qu'on regarde. Et ça maintenant, ça devient un autre objectif. Mais si on dit ça comme ça, la hakili sabati, on va donc avoir ko jantum filila. Parce que Adam den tobe, abe filmenga ta d'abord kalama. Naya medron a franchement dit, à l'échec a dit la vérité. Et puis en même temps, ça le permet de retrouver son exaucement. Ça a doit jabi mintum tigela. On yoro ni kelen belajina, ala ba soudé. Allahu akbar. A foku yira de wele. Ama yini ala fait femme ko juma. Amin. Si on doit marcher longtemps ensemble, on doit pouvoir se dire la vérité. Si on doit marcher longtemps ensemble. Si on ne se dit pas la vérité, on ne peut pas être ensemble. Donc que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amin. Alors on ne va pas monopoliser la parole. On va donner la parole à notre frère, notre cheikh qui est arrivé depuis le Sénégal. Pour juste quelques 5 minutes, il va vous saluer. Et puis maintenant, on va prier. Merci beaucoup, Inch'Allah. Alhamdulillah, al-hadi man yasha ila sirat al-mustaqim, wa salatu wa salamu ala fatih al-khatim, Muhammadu, salawatullahi wa salamu alayhi, wa radiyallahu an shaykhina Ahmad Tijani, wa an kafati ashabihi fi masharikh al-ard wa magharibiha, wa ala raksihim شيخنا شيخ إبراهيم وأن كافة أصحابه شرقا وغربا جنوبا وشمالا. إن شاء الله سأترجم. أنا أترجم. حضرة الحضور. Alors il dit qu'il s'adresse à vous, l'assistance. أمام مضيفي. Il dit devant mon hôte, Chérif Oumar qui me reçoit ici, devant le cheikh Chérif Oumar et ainsi que sa communauté. Si nous disons la communauté de Chérif Oumar, nous parlons de ceux-là qui ont accepté d'être des disciples de Cheikh Ibrahim Niass. الذين فنوا وبقوا وفنوا فيما فنوا هنا نتوقف ونتساءل. Il s'agit surtout de ceux-là qui sont anéantis en Cheikh et qui sont demeurés avec Cheikh, mais ils sont anéantis en quoi et comment ils l'ont fait. Il va s'arrêter là-bas. لو توقفنا ونصلي انتهى لأن الشيخ سبقنا وقال ما قال كفى. Il dit si nous nous arrêtons ici que nous prions, cela aurait suffi largement parce que Chérif a dit ce qu'il devait dire et ce qu'il a dit est suffisant. وجزء شيخ الشريف جزء من الشيخ إبراهيم. Il dit parce que Chérif Oumar est une partie de Cheikh Ibrahim Niass. بواسطة سيد علي سيسي نال ما نال وأنا من المشاهدين. Par la baraka et l'intermédiaire de Seydi Ali Cissé, Chérif Oumar a eu ce qu'il a eu de Cheikh Ibrahim Niass. وهذا من عنده. Et ça, je le dis venant de moi-même. من جهاده. Et je le dis aussi par l'effort que j'ai fait pour comprendre quelque chose. من ولد في شيء الذي يطير لابد يطير
إن لم يتر يخجب عنه. ما فهمت؟ الشيء الذي وجد في شيء الذي يطير يعني أمامته داره من خرج منه لابد يطير وإن لم يطير يخجب عنه. Il dit alors quand tu viens du nid d'un oiseau, normalement tu dois pouvoir voler comme l'oiseau. Et si tu ne voles pas, on va dresser une barrière entre toi et le fait d'être issu d'une maison de pigeons. وقد تعلموا جميعا أن الإسلام قسم على قسمين قسم الظاهر وقسم الباطن. Et comme vous le savez très bien, l'islam a été divisé en deux grandes parties, une partie apparente et une autre partie cachée. وقد تعلموا أن لا يمكن لرسول أن يأتي وشيخ تجان أيضا ثم شيخ إبراهيم في نفس الوقت هذا لا يمكن. Et comme vous le savez très bien, il était impossible que le prophète vienne en même temps que Cheikh Ahmed Tijani et Cheikh Ibrahim Niasse au même moment. C'est impossible. فعل الفاعل ما يريد فعل الفاعل ما يريد. Il dit le Tout-Puissant qu'il fait ce qu'il veut, a fait ce qu'il a voulu faire. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حول لنريه من آياته لنريه أي محمد. Il dit Subhanallazi asra bi abdihi laylan. Gloire au Dieu qui a fait faire le voyage nocturne avec son serviteur la nuit pour lui montrer ses signes. Et il s'agit de qui? Il s'agit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. يوما من الأيام Un jour, أيام الشيخ رضي الله عنه parmi les jours de Cheikh radiallahu anhu, وقد أدرت الشيخ وقد سميتم هذا لما كان الشيخ إبراهيم يوم المولد من البدع من ساعة ثامنة إلى ساعة ثامنة نهارا بعدما قرأ القرآن قال دعوني أريكم كيف يمشي هكذا قال. Il dit ce jour-là, de 20h jusqu'à 8h du matin, c'est comme ça que Baïnias faisait le Maulid. Quand il sort, il s'assoit de 20h, il ne s'élève que le lendemain à 8h. Et ce jour-là, quand il a fait ça, il a fini la lecture du Coran, il s'est levé, il s'est tenu debout. Il dit, je vais vous montrer comment marche le prophète Mohammed. ودائما ما هو إذن النائب مدير والنائب فما فرق. المدير والنائب المدير فما فرق. Il dit parce qu'il est toujours avec le prophète Mohammed. Alors je vous pose la question, le directeur et son adjoint, quelle est la différence entre les deux? وكرر أيضا وقال دعوني كيف يمشي أريكم كيف يمشي صلى الله عليه وسلم فأخذه الشيخ سرين باي في نفس الوقت. Et il a crié encore, il dit laissez-moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'il marche le prophète Mohammed. Oui, je vais vous montrer comment est-ce que le prophète Mohammed marche. Et Cheikh Sirim Bey l'a attrapé. لو تركه لذهب مثل الذي أمامه الطعام الذي يريد واحد أخذ طعام فماذا نفعل؟ لو أخذ لو ذهب لما كنا هنا. Et dit s'il avait laissé, il aurait suivi le prophète Mohammed, il serait parti. Voilà pourquoi Sirim Bey l'a retenu. Il dit c'est comme quelqu'un qui a faim, on a retenu sa nourriture. Donc il ne peut plus manger. والشريعة الشريعة الإسلامية الجزء الأول فقط وحقيقة المحمدية الإسراء والمعراج الذين قالوا بأن هذا أمر جديد والناس جدد الذين جاءوا والناس الذين هم الذين لا يعرفون شيئا. Il dit ceux-là qui pensent que c'est une nouvelle affaire qui est arrivée dans cette religion, c'est ceux-là qui ne connaissent rien. Parce que cette affaire a existé. Il y avait Mohammed et puis il y avait cette dimension avec laquelle Dieu a fait le voyage nocturne. ورسول أخرج قومه
Et le prophète Mohammed a retiré sa communauté des ténèbres vers la lumière, et cela sur la langue de son Seigneur. Il dit, si tu vois deux personnes, l'une tu le connais, l'autre tu ne le connais pas, si tu dois saluer, c'est qui est-ce que tu salues parmi les deux là? Celui que tu connais ou celui que tu ne connais pas? Il dit, mais c'est clair que celui que tu connais, c'est lui que tu vas saluer. Il dit, c'est comme ça Dieu aussi. Il dit, c'est comme ça cette affaire de Dieu. Tel que toi-même, celui que tu connais, c'est lui que tu salues. Dieu même, ceux qui le connaissent là, c'est à eux que Dieu salue. Le reste là, Dieu s'en fout d'eux parce qu'il ne le connaît pas. Il dit, ces deux affaires là sont comme ça. Il dit, le donateur est là, celui à qui il a donné est là, et le don même est là. Il dit, c'est fini. Cheikh Umar rubama atahu wahid muhtaj ila nafsihi yuridu aw wahadahu an yusajjinahu wa yati ila Cheikh Umar ماذا يفعل من بداية من بقرة إلى الناس ليقضي إذا وهدته في ساعة رابعة وهو جاء في ساعة ثالثة ونصف كيف يفعل؟ سيقرأ القرآن من بداية بقرة إلى الناس لا يستطيع ينادي الذي إذا ناديته يجيب الله سميع قريب مجيب سميع يسمع قريب ومجيب أيضا يجيب في أي مكان لا يدرك الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Il dit, si quelqu'un vient voir Chérif Oumar par rapport à un besoin, ou bien on doit l'envoyer en prison, et qu'il demande à Cheikh Chérif Oumar de l'aider, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va prendre tout le courant de Birabinas, Bakara jusqu'à la fin? Il dit, c'est long tout ça là. Il dit, il va appeler seulement celui qui connaît là. Et celui qui connaît là, il entend Qaribun, Mujibun, Sami'un, il entend, il est proche, et il exauce les prières. Il dit, celui-là qui l'appelle, et puis il exauce les prières. والشيخ ثاني الأول أتى من نيجيريا إلى شيخ إبراهيم بحاجة فجلسوا مع الشيخ جالس وهم جالسون أيضا وقال واحد منهم قل لصاحبك أن يدعو لنا لأننا في مشاكل ففعل الشيخ إبراهيم كالعادة كما تعرفون لا يطول في شيء هكذا بسرعة وقال وآخر Il dit, Cheikh Sani Awalou, il est allé voir Cheikh Ibrahim Niass avec des compagnons en lui venant du Nigeria. Ils avaient un besoin très urgent. Quand ils sont allés, Cheikh Ibrahim Niass a mangé avec eux. Il y a un qui a dit à Sani Awalou, il faut dire à Cheikh Ibrahim Niass, on a des problèmes. Il n'a qu'à prier pour nous. Et Cheikh Ibrahim Niass a fait sa main comme ça, dit, ça tient, et puis quand il fait il ne dure pas. Et puis le monsieur il regarde, il dit, mais ça veut dire quoi ça là? Il dit, il faut lui dire, le problème qui est sous nous là, c'est pas comme ça on peut résoudre ça. Ça là c'est trop simple. Il n'a qu'à bien faire les prières là pour nous. Il faut dire à Baye qu'on a laissé nos femmes. On les a donné même la popote avant de venir ici. On s'est déplacé depuis le Nigeria pour venir ici là. Petit doigt qu'il a fait là. Ça ne peut pas résoudre nos problèmes. Il n'a qu'à bien faire le doigt. وتحرك الشيخ وقال ماذا قالوا؟ قال لا بأس قل فكرر ما قلت سابقا لأن الموتي موجود الذي يتي موجود والمحتاج الذي يحتاجه موجود ولا إذا وجدوا تايرا فليذهبوا. Baye Niass a dit,
Quand il a demandé à son disciple, il dit qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils lui ont relaté les faits. Il dit il faut les dire, donc à se calmer. Il dit celui qui donne là, il est là. Le don là est là. Celui qui doit recevoir le don aussi est là. Il dit donc le problème est résolu. Ils n'ont qu'à, s'ils ont un billet de retour, ils n'ont qu'à repartir, ils vont trouver que le problème est résolu. Cheikh radiyallahu anhu amarahum bil khuruj wa zihab ila al matar mubasharatan yarjuna ila an-nashaya wal wa bi mujarrad al-wusuli faqat wajadu al-mutar yantazirunahum. Et Baye Niasse leur donne la permission de retourner au Nigeria. Quand ils sont arrivés à l'aéroport net, ils ont trouvé que des motards de l'État les attendaient. قبل أن يأتوا يعني خرجوا فرونتير وذهبوا إلى كوتونو وأخذوا طائرة أما في رجوع أخذوا طائرة لو رأوا في ذلك الوقت لسجنوا. Il dit de leur arrivée chez Baye, là, ils n'ont pas pris l'avion directement au Nigeria. Ils sont allés d'abord à Cotonou où ils ont emprunté un avion parce que si on les voyait sortir du Nigeria, on les aurait arrêtés. Mais regardez leur retour, ils ont été reçus comme des rois. Il dit c'est ça, Cheikh Ibrahim Niasse, alhamdulillah. دائما أقول بأن الأوروبا يعني فشلوا لأن هناك صندوق الأسود الذي يستعملون أهل أوروبا في السفن أو في طائرة. إذا فسدت الطائرة أو سقطت الطائرة لابد يطلبون صندوق الأسود. هكذا السفينة. الله هناك صندوق الأسود لله تبارك وتعالى من هو الروح. إذا أراد الروح لا كما قال والملك الموت الذي وكل بكم ما وكل شيئا كل شيء في يده. Il dit, comme vous le constatez, dans chaque avion, il y a la boîte noire. Quand l'avion vient faire un crash, c'est cette boîte-là qu'on va chercher pour avoir les informations. Pourquoi il y a eu crash? Ça se trouve aussi dans les bateaux. Il dit, le bateau, là, la boîte noire là, qui existe en nous, là, c'est notre âme. Et chez les humains, là, notre boîte noire, là, c'est Baye Niasse. Tout ce qu'on recherche là, Dieu a mis dedans. وصندوق الأسود لديهم يعني هؤلاء هم هنا أكثر من 10 أو أقل من 10 ينادون صندوق الأسود أين أنتم بيننا وبينك كم أميال. الصندوق يجيبهم وفي نفس الوقت يكلمهم في مرة ثانية. هكذا يفعلون أتى قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب فؤاد ما رأى. Il dit donc, Barakallah, il dit cette boîte noire là, il dit c'est ça que le prophète avait quand il a fait sa montée au ciel. Les anges, quand ils appellent là, c'est la boîte noire qu'ils appellent. Vous êtes à quel niveau avec Jibril? Donc la boîte noire répond, on est à ce niveau là, jusqu'à ce qu'ils atteignent les cieux là-bas. Barakallahu fikum. Amin, amin. Barakallahu fikum. Amin, amin. Jazakumullahu khairan. Amin, amin. Ayyuhu nasrihi. Amin, amin. جميع الذين كانوا هنا أن يخفي جميع أوايجهم. آمين آمين آمين. ظاهرا وباطنا. آمين. وأنا على يقين أن هذا آمين آمين آمين. أنا مع الشيخ إبراهيم. آمين. والشيخ إبراهيم مع الشيخ تجاني. آمين. والشيخ تجاني مع رسول الله. آمين. وهؤلاء الثلاثة إذا جلسوا لابد بوجود الله تبارك وتعالى. لابد. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. Alors donc vous avez entendu Cheikh Husseini, son fils qui est là. Moi je le connais, son père à Kaolack. C'est quelqu'un qui n'a peur de personne. Allahu Akbar. À Kaolack. Non. Atesra mgoshi ate kuma noya mgoshima. Non. Avec kuma akada yo chugomi. Et puis il disait que c'est Baye Niasse qui veut pas trop se montrer quoi. Non. Voilà, donc lui il va montrer Baye Niasse. Non. Ademe chugo. Afakan ka farnay. Allahu Akbar. Afaken ka farnay kujugu. Non. Voilà, c'est la descendance de El Hadj Abdoulaye Niasse. Non. Voilà, nous Baye, c'est des cousins. Non. Mais eux tous sont devenus disciples de Baye.
Takbir. Allahu akbar. Amin.